پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج پشاور کو ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ ہوا، دھماکہ ہوا پشتخرہ کے علاقے میں۔ پشتخرہ کے علاقے میں واقع ایک مسجد میں نماز جمعہ کے وقت، اور اس دھماکے میں 3 جو افراد تھے وہ شہید ہو گئے، 22 افراد اس میں زخمی ہوئے جنہیں شہر کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ کیا صورتحال رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گزشتہ رمضان میں جو رمضان گزری ہے اس میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں IGFC صفت غیور کو شہید کر دیا گیا تھا ایک خودکش حملے میں، اس کے بعد یعنی کافی عرصے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے سمین جان، جنہوں نے آج اس پورے واقعے کو کور کیا۔ سمین، یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پشتخرہ میں ہوا ہے، اور ظاہر ہے پشتخرہ کا جو علاقہ ہے اس کو ہم پشاور کا مضافاتی علاقہ کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ایک تو کیا اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پشاور کے ارد گرد جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی سخت کر دی گئی ہے کہ اب شاید اندر آنا ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ پھر مضافاتی علاقوں میں حملے کر رہے ہیں؟ جاوید بالکل درست آپ فرما رہے ہیں، جیسے کہ یہ علاقہ ہے یہ باڑہ خیبر ایجنسی کے ساتھ ہی متوسل علاقہ ہے اور مضافاتی علاقہ ہے، اور قریبی یہاں پہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں اب ان علاقوں میں جمع ہوئے، اور یہیں پہ پہلے تو اب یہ اسکولوں کو اڑا رہے ہیں، اب یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے مساجد میں یہ دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دی، اور آج بھی پشتخرہ بالا کے اس مسجد میں جو ریموٹ کنٹرول بم سے جو نصب کیا ہوا تھا نماز جمعہ کے دوران بم جو ہے نا وہ پٹا ہے، جس میں سے ابھی یہ اطلاعات ہے کہ 5 نمازی جو ہے نا اس میں سے شہید ہو گئے ہیں اور 22 زخمی ہیں۔ زخمیوں کو تو فوری طور پر ہسپتال منتقل گئے، مگر تاہم یہاں پہ صوبائی گورنمنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے خاتمے تک ہماری یہ جہاد جو ہے نا جاری رہی ہے، مگر یہاں پہ پولیس حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، نہ سیکورٹی ہے کہ ہم ہر مساجد کو سیکورٹی فراہم کر دیں، مگر تاہم ہم نے یہاں پہ علاقے کے جو عامدین ہیں ان سے کہا کہ جتنے بھی مساجد ہیں ان کے نماز جمعہ کے دوران جو ہے نا وہ اپنی سیکورٹی خود اچھا سمین، اس میں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں اس میں بہرحال چیک پوسٹیں تو بنائی گئی تھیں، اچھا، اور کچھ روز قبل ہم نے دیکھا کہ ارد گرد کے علاقوں میں آپریشن بھی کیے گئے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا یہاں تک پہنچ جانا اتنی آسانی سے پہنچ جانا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ جاوید بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ صوبائی گورنمنٹ کے سینئر وزیر بشیر احمد بلور کا کہنا تھا کہ ہم نے جو نیٹ ورک کے دہشت گردوں کا کمانڈ ہے وہ ہم نے ختم کر دیا، اور یہ اب مختلف طریقوں سے جو ہے نا مختلف علاقوں میں یہ اب پھیل چکے ہیں، اس وجہ سے یہ اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، مگر چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے نا یہ ضرور ہوں گے، مگر اس کے ہی روک تھام کے لیے بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس واقعے کے بعد کوئی سرچ آپریشن یا کوئی اس طرح کا سلسلہ کچھ بتایا آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یا پولیس نے؟ بالکل جاوید، یہاں پہ پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسی علاقے میں بلکہ ان کا سرچ آپریشن گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، اور کل بھی یہاں پہ باڑہ قدیم چیک پوسٹ پہ 2 دھماکے ہوئے تھے، 2 حملے ہوئے تھے، اس میں سے بھی ایک پولیس اہلکار جو ہے نا زخمی ہوتا ہے، جو دہشت گرد تھا وہ مارا گیا تھا، مگر اب بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ اب بھی ہمارے دہشت گردوں کے خلاف جو سرچ آپریشن وہ جاری ہے، اور یہاں پہ مشتبہ افراد بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمین جان۔ دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ آج جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں ابھی تک جو ابتدائی طور پر تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ اقوام متحدہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ پاکستان میں آنے والے جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان میں اب بھی مزید امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارے نے یہ اپیل کی ہے کہ 77 لاکھ جو متاثرین ہیں ان کو اب بھی خیمے چاہیے، اس میں 37,000 کم از کم 37,000 تو صرف پشاور کے جو علاقے ہیں ان کے ساتھ ضلع نوشہرہ اور ضلع چارسدہ اس میں ابھی تک موجود ہیں، تاہم انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو پنجاب میں بیشتر متاثرین ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، لیکن یہاں اب بھی خیموں میں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس تشویش کا اظہار اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ یہاں پر موسم تبدیل ہو گیا ہے اور اب سردی کی آمد ہے، لہٰذا مزید جو امداد ہے اس کی اپیل کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پہلے جو امداد کی اپیل کی گئی تھی اس میں
से कुल का 36% सिर्फ अभी तक मौसूल हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में इस वक्त बहाली की क्या सूरत हाल है और कौन से इलाके किस हाल में हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफजई। इमरान, सैलाब के दिनों में आपने कवरेज की, काफ़ी आप इन इलाकों में गए, हम भी इन इलाकों में मौजूद थे। अब अगर आप हमें एक मजमूई सूरत हाल बताएं कि चारसद्दा में, नौशहरा में और जो दीगर इलाके हैं जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं, उसमें मजमूई सूरत हाल है क्या? जावेद, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि चूँकि सैलाब से सबसे पहले हमारा सूबा मुतासिर होना शुरू हुआ था और कई हफ्ते गुजरने के बावजूद इसकी जो शिद्दत और तबाही है उसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सका था। और जो पिछले सालों में रूटीन के जो सैलाब आया करते थे उसी तरह से इसको ट्रीट किया गया। बहुत टाइम गुजरने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि ये इस सूबा खैबर पख्तूनख्वा की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब है। उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हुई उस दौरान और इसका अंदाज़ा लगाने तक जो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा और ख़ास तौर पे चारसद्दा हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही उस दौरान हो चुकी थी। इस वक्त भी तकरीबन जो ओवरऑल आप सूरत हाल देखते हैं तो नौशहरा और चारसद्दा के जो खैमा बस्तियाँ हैं वहाँ पर तकरीबन कोई 37 से 38 हज़ार लोग इस वक्त भी खैमों में मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो हुकूमत की तरफ से और जो फलाही तंजीमें हैं उनकी तरफ से जारी है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो आज जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है उसमें इस तशवीश का इजहार किया गया है कि जो इन खैमा बस्तियों में जो मुतासरीन हैं उनके लिए खैमे हैं उनकी कमी को काफ़ी तशवीशनाक करार दिया गया है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इसकी असल वजह ये भी है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की आमद है और जैसे ही मौसम ठंडा होता है और यहाँ की सख्त सर्दी में खैमों के अंदर जो है वो रातें गुजारना ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी इन मुतासरीन के लिए। और अभी जबकि ये मौसम थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है, इसमें तब्दीली आई है और जो सांस की बीमारियाँ और दूसरी जो सर्दी के मौसम की बीमारियाँ हैं उनकी जो है शिकायत शुरू हो गई। अच्छा इमरान, इसमें 20-20 हज़ार रुपए जो वतन कार्ड्स के जरिए तकसीम किए जा रहे थे, क्या वो तमाम इलाकों तक पहुंच गए? और उसके बाद अभी तक सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर है किसी मजीद इमदाद का ऐलान नहीं किया गया। शायद इसकी वजह यह है कि विफाक से इमदाद आएगी तो तब फिर आगे बात होगी। जी जावेद, अब तक जो सूरत हाल है, जो वतन कार्ड्स की तकसीम हुई है नौशहरा में या चारसद्दा में या पेशावर में, वो मुतासरीन को तो दिए गए हैं लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। मुतासरीन ने भी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं, जबकि जो दूसरी सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन में हैं उन्होंने भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो वतन कार्ड्स की तकसीम है ये सियासी बुनियादों पर हो रही है, अपने जो ख़ास लोग हैं उनको नवाजा जा रहा है और बेशतर मुतासरीन जो ऐसे हैं कि जो मुस्तहिक हैं लेकिन उन तक ये वतन कार्ड्स नहीं पहुँचे हैं। इसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में वतन कार्ड्स की तकसीम का मरहला एक मुकम्मल हो चुका है और अभी तक कोई मज़ीद दूसरी इमदाद का सिलसिला शुरू नहीं किया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से। और वही आपकी बात कि इसको विफाक की तरफ से मिलने वाली इमदाद से मशरूत किया गया। अच्छा इमरान, इसमें जो एक बड़ी अहम बात है जो हम अपने प्रोग्राम्स में भी बताते रहे हैं, जो हम इन इलाकों में खुद भी देखते रहे हैं, लोगों के घर ढह गए हैं पानी में। ऐसे बाज तो अक्सर ऐसे भी घर हैं मुख्तलिफ इलाकों में कि वो बिल्कुल कंप्लीटली तबाह हो गए, कुछ ऐसे भी हैं जो पार्शली डैमेज हुए। वो लोग अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर है जिनके तो मुकम्मल तौर पे जिनके घर तबाह हो गए वो तो बेचारे बैठे हुए हैं, टेंट लेके अपने घरों में बैठे हुए हैं और इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मेहनत उन्होंने, जो घर उन्होंने सालों में अपनी मेहनत से कमाया था वो एक पल में चला गया, लेकिन अब उनका जाहिर है कि कोई मदावा नहीं कर रहा। उनकी क्या सूरत हाल है, वो क्या सोचते हैं? जावेद, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर कि जिनका कोई पीछे कुछ नहीं बचा, उनके घर या उनकी जितनी भी जो सर छुपाने की जगह थी वो बह गई है। उनके पास इस वक्त सर छुपाने का वाकई कोई ठिकाना नहीं है। जो ओवरऑल सूरत हाल हमने चारसद्दा और नौशहरा में देखी, जो कैंपों में मुकीम थे, जो सरकारी स्कूलों में और तालीमी इदारों में जो मुतासरीन मौजूद थे, 1 सितंबर को जो स्कूल और कॉलेजेस खुलने थे उसको बहरहाल 20 तारीख तक डिले किया गया। 20 तारीख के बाद जो सरकारी तालीमी इदारे और कॉलेजेस खुलना शुरू हुए उसके बाद जाहिर है कि अब भी तकरीबन 1 महीना गुजर गया है और ऐसे बहुत सारे मुतासिन अब भी मुख्तलिफ या तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पना लिए हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है गुर्बत और महंगाई की वजह से जाहिर है कि लोग भी एक दूसरे अपने रिश्तेदारों को इतनी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल है और जो अहम बात यह है कि वो अभी तक हुकूमत की जानिब से जो रिकंस्ट्रक्शन का सिलसिला है उसको अभी तक उसको संजीदगी से मेरे ख्याल से नहीं लिया गया। उसकी वजह यह है कि अभी तक जितने भी हमने मुतासरा इलाके हैं, नौशहरा है या चारसद्दा है, यहाँ पर जितने भी घर बनाने का सिलसिला शुरू है, यहाँ पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कुछ इलाकों में घर बनाए जा रहे हैं, कुछ और जो गैर सरकारी तंजीमें हैं उनकी तरफ से घर बनाने का सिलसिला शुरू है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब तक वाज़े तौर पर यह सिलसिला शुरू हमने नहीं देखा कि
اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ ریکنسٹرکشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے, لوگوں کو گھر بنا کر دیا جا رہا ہے یا ان کو اس کے لیے امداد دی جا رہی ہے. 20,000 روپے میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پورے گھر جو ہے اس پانی میں بہہ گئے ہیں, ان کے لیے تو ایک کمرہ بنانے کے لیے بھی ناکافی ہیں. بہت بہت شکریہ. عمران یوسف زئی ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا افسوسناک نقشہ ہے جو وہ پیش کر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کے گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گئے, کسی کے پارشلی ڈیمیج ہوئے, وہ تو دور کی بات. 20,000 روپے تو دیے گئے, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے متاثرین کی کس حد تک امداد ہو سکتی ہے یہ ہم سب اندازہ کر سکتے ہیں کہ 20,000 روپوں میں کیا ہو سکتا ہے. راشن کا خرچہ ہوگا یا پھر گھر بنانے کا خرچہ, یہ سب ہم جانتے ہیں. آج بھی امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کے لیے کام کر رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں تیزی لائی جائے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی سیریز ہے, اس کا ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد.